Hello students, today we are going to learn clauses. First, we will see definition of clause. What is clause? A clause is a group of words that contains a subject and its own predicate. A clause is a combination of words that have subject and verb both. Clause means it is a group of words that contains a subject and its own predicate. And this is also a combination of words that have subject and verb both. Next, a clause can be a complete sentence or a part of a sentence. A sentence can have one clause or more than one clause. For example, they are eating at a restaurant. He cooks pasta in the kitchen. To understand clauses, you must understand what is a clause, and it has its own subject, its own predicate, and it is also a combination of words that have subject and verb both. You have to remember that a sentence can have one clause or more than one clause. Now, there are two types of clause. First, independent clause or main clause, and second, dependent clause or subordinate clause. Independent clause or main clause makes complete sense on its own, and dependent clause or subordinate clause, the name itself tells us that it depends on another clause to make complete sense. Independent clause or main clause, it makes complete sense on its own. It doesn't need any help. But in dependent clause, it depends on another clause to make complete sense. For example, dependent clause, she saw him, she saw him. This sentence has its own meaning. And dependent clause, for example, the man told us how he escaped. The man told us, it is main clause, and how he escaped, it is dependent clause. Now this clause, dependent clause, how he escaped, it depends on that first main clause, that is the man told us. That's why it is called dependent clause. Now there are three main types of dependent clause. For example, first, noun clause. Noun clause, it functions as a noun in a sentence. This is the first type of dependent clause. Second, adjective clause. It modifies noun or pronoun. And third, adverb clause functions as an adverb. Now these are types of the dependent clause. Now we will see each type in detail. First, noun clause. What is noun clause? It is a subordinate clause or dependent clause that does the work of a noun. A noun clause in a sentence occupies the same positions that nouns do. It answers the question what in a sentence. Question to verb in a main clause. For example, one sentence is here, I request you to tell me who you are. Now in this sentence, who you are is noun clause. Noun clause, सबऑर्डिनेट क्लॉज किंवा डिपेंडंट क्लॉजचे तीन प्रकार आहेत. नाउन क्लॉज, ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज अँड ॲडव्हर्ब क्लॉज. नाउन क्लॉज आता आपण बघत आहोत. या
नाऊन क्लॉजमध्ये नामाचं कार्य करणारं जे गौण उपवाक्य आहे त्याला नाऊन क्लॉज म्हणतात. नाऊन क्लॉजचं काम नामाप्रमाणेच असतं, ते नामाचंच काम करतं आणि मेन क्लॉजमधील क्रियापदाला व्हॉट हा प्रश्न विचारला असता जे उत्तर मिळते ते नाऊन क्लॉज असतं. म्हणजे मेन क्लॉजमधील जे क्रियापद आहे त्या क्रियापदाला व्हॉट हा प्रश्न विचारला असता जे उत्तर मिळते ते नाऊन क्लॉज असते. जे फॉर एक्झाम्पल इथं सेंटेन्स आहे, आय रिक्वेस्ट यू टू टेल मी हू यू आर. तर मेन क्लॉज आहे आय रिक्वेस्ट यू टू टेल मी. त्यातल्या व्हर्बला तुम्हाला व्हॉट प्रश्न विचारायचा आहे. आय रिक्वेस्ट इज द व्हर्ब इन दिस मेन क्लॉज. आस्क व्हॉट क्वेश्चन टू दिस व्हर्ब and it answer is noun clause. So who you are is noun clause in this sentence. या noun clause मध्ये शक्यतो noun clause हा that या सबऑर्डिनेट कंजंक्शनने सुरू होतात व त्याचे विविध प्रकार मेन क्लॉजमधील संदर्भावरून लावता येतात. तर शक्यतो म्हटलेला आहे, नेहमीच होतात असं नाही, पण शक्यतो दॅटचा वापर नाऊन क्लॉजमध्ये होतो. त्या वाक्याच्या मेन क्लॉजवरच्या संदर्भावर ह्या सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात. तर हा आहे नाऊन क्लॉज. नाऊ सेकंड टाईप, ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज. व्हॉट इज ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज? It is a subordinate clause or dependent clause that modifies noun or pronoun. It always begins with words like when, where, who, whom, whose, that, etc. For example, this is the reason why he left his village. Now, in this sentence, why he left his village is adjective clause. Now second type of dependent clause is adjective clause. विशेषण क्लॉज उपवाक्य आहे. हे ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज हा पण एक सबऑर्डिनेट किंवा डिपेंडंट क्लॉज आहे जो नामाचं किंवा सर्वनामाचं वर्णन करतो. म्हणजेच ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज विशेषणाचं काम करतं आणि म्हणूनच या क्लॉजला ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हटलं जातं. तर ॲडजेक्टिव्ह क्लॉजमधील हू, विच, दॅट या कंजंक्शन्सचा अर्थ जो, जी, जे किंवा जे, ज्या, जी असा असतो. म्हणजे तुम्ही WH वर्डनी धरू नका. हू, विच, दॅट हे जे कंजंक्शन्स यात वापरली जातात क्लॉजमध्ये त्याचा अर्थ जो, जी, जे याप्रमाणे होतो. जसं नामाचं किंवा सर्वनामाचं वर्णन करणारा जे उपवाक्य आहे त्याला ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हणतात. पण मुख्य वाक्याला ही क्लॉजेस जोडण्याचं काम हू, विच, दॅट या संबंधी सर्वनाम करतात. आणि या वाक्यांमध्ये जेव्हा ॲडजेक्टिव्ह क्लॉजमध्ये एकवचनी तसेच अनेकवचनी हू, विच आणि दॅट ही रिलेटिव्ह प्रोनाऊन वापरली जातात. तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की ॲडजेक्टिव्ह क्लॉजमध्ये हू हे रिलेटिव्ह प्रोनाऊन व्यक्तीसाठी वापरतात, तर विच हे रिलेटिव्ह प्रोनाऊन वस्तूसाठी वापरतात आणि दॅट हे व्यक्तीसाठी व वस्तूंसाठी दोन्हीसाठी वापरता येते. आणि ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज शक्यतो नामानंतर लगेच हू, विच, हूज, हुम, दॅटने सुरू होतात. त्यामुळे ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज लक्षात ठेवायचा आहे. ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज हा विशेषणाचंच काम करतो. WH वर्ड्स जे आहेत हू, विच, दॅट यासारख्या शब्दांनी शक्यतो तो सुरू होतो. तुम्हाला इथेही दिलेलं आहे व्हेन, व्हेअर, हू, होम, हूज, दॅट यासारख्या शब्दांनी हा सुरू होतो. इथे एक एक्झाम्पल तुम्हाला त्यासाठी दाखवलेलं आहे. आणि ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज हा विशेषणाचं काम करतो, विशेषणाचं कार्य करतो, म्हणून या क्लॉजला ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हटलं जातं. आणि तुम्हाला सांगितलेलं आहेच की यामध्ये जे शब्द वापरले आहेत WH वर्ड्स असतील काय असतील त्याचा अर्थ जो, जी, जे
या अर्थाने होतो. त्यामुळे याचा वापर करताना या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. हुम आणि हुज ही कंजंक्शन्स शक्यतो व्यक्तिवाचक नामांकरता वापरतात. हुम हे हिम, हर, देम याऐवजी आणि हुज हे हीज, हर, देअर याऐवजी वापरतात. यातले हे शब्द जे आहेत त्याचा वापर नीट व्यवस्थित लक्षात ठेवून करायचा आहे. नाउ थर्ड टाईप, adverb clause. What is adverb clause? It is a subordinate clause or a dependent clause that functions as an adverb. It can modify any verb, adjective or adverb in a sentence. There are various kinds of adverb clause. For example, adverb clause of time, reason, place, manner, contrast, condition, result, purpose. Now we will see one example of adverb clause. For example, you may go wherever you want to. In this sentence, wherever you want to, it is adverb clause. You may go, it is main clause, and wherever you want to, this is adverb clause. Now adverb clause. adverb clause वाक्यामध्ये adverb म्हणजेच क्रियाविशेषण म्हणून काम करतं. adverb clause वाक्यातील verb, adjective किंवा adverb यांच्या अर्थात थोडा बदल करू शकतो. तर adverb clause चे काही उपप्रकार आहेत. There are various kinds of adverb clauses. For example, adverb clause of time. त्या टाईम यावरूनच तुमच्या लक्षात येतं की हा when या शब्दाचं उत्तर ज्यातून मिळतं तो adverb clause of time म्हणजेच कालदर्शक. त्यानंतर आहे adverb clause of reason. हा this answers the question why. कारण दर्शवणारा आहे म्हणूनच ह्याला कारणदर्शक म्हटलं जातं. adverb clause of place. this answer the question where. स्थलदर्शक. where या प्रश्नाचं उत्तर ज्या क्लॉजमध्ये मिळतं तो adverb clause of place म्हणजे स्थलदर्शक आहे. adverb clause of manner. this answer the question how म्हणजे रीतदर्शक आहे. मॅनर दर्शवणारा आहे म्हणून त्याला ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर म्हणतात. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट किंवा त्याला कन्सेशन असंही म्हटलं जातं. दिस शोज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ आयडियाज म्हणजे विरोधदर्शक आहे. दो, अल्दो, इव्हन दो यासारखे शब्द या प्रकारच्या क्लॉजमध्ये वापरले जातात. देन ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन. This shows the condition upon which an act will be performed. अटदर्शक आहे. if, whether or unless यासारख्या शब्दांनी हा ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन सुरू होत असतो. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ रिझल्ट. दिस शोज द रिझल्ट ऑर इफेक्ट ऑर कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ समथिंग. रिझल्टवरून या शब्दावरूनच आपल्या लक्षात येते की परिणामदर्शक. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ रिझल्ट म्हणजेच परिणामदर्शक क्रियाविशेषण उपवाक्य आहे. हे परिणाम दर्शवतो म्हणून त्याला ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ रिझल्ट म्हटलं जातं. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज हेतुदर्शक. पर्पज ज्यातून दर्शवला जातो ते जे उपवाक्य असतं किंवा डिपेंडंट क्लॉज असतो, सबऑर्डिनेट क्लॉज असतो त्याला ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज म्हटलं. सो दॅट, दॅट, इन ऑर्डर, दॅट यासारखे शब्द या क्लॉजमध्ये असतात. या पद्धतीनं हे डिपेंडंट क्लॉजचे 3 प्रकार आहेत. तर हे तुम्हाला थोडे डिटेलमध्ये सांगितलेले आहेत. तुमचा जो क्वेश्चन 1 आहे लँग्वेज स्टडीमध्ये त्यामध्ये बीमध्ये तुम्हाला प्रश्न असतो की ॲड क्लॉज अँड मेक मिनिंगफुल सेंटेन्स ऑन युअर ओन. आणि ह्यामध्ये तुम्हाला अडचण येते. हे टाईप तुम्हाला विचारले जाणार नाहीत पण मेन क्लॉज जो तुम्हाला दिलेला आहे त्याच्यावरून
तुम्ही या पद्धतीतला कोणता वाक्य पुढे जोडू शकता हे तुमच्या सहज लक्षात येईल. आणि त्यासाठी हे क्लॉजचे प्रकार लक्षात ठेवायचे आहेत. म्हणजे वाक्य कशा पद्धतीनं क्लॉज जोडायचं आहे, म्हणजे काय करायचं आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. वाक्य लक्षात घ्यायचं आहे आणि त्या पद्धतीनं मेन क्लॉजवर अवलंबून हा डिपेंडंट क्लॉज आहे. म्हणून सबऑर्डिनेट क्लॉज ज्यावेळेस तुम्ही ॲड करता तेव्हा या पद्धतीचे जे काहीही सबऑर्डिनेटर्स असतात त्यांचा वापर करा. म्हणजे हू, व्हेन, हुज, दॅट यासारखे जे काही शब्द आहेत ते सबऑर्डिनेटर्स आहेत, त्यांचा वापर करून योग्य पद्धतीने क्लॉज तुम्ही जोडू शकता. आणि हे जे प्रकार आहेत हे तुम्हाला या पद्धतीने अर्थपूर्ण क्लॉज तयार करण्यासाठी मदत करतील. आणि त्यामुळे हे 3 जे प्रकार आहेत सबऑर्डिनेट क्लॉजचे, नाऊन क्लॉज, ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज, ॲडव्हर्ब क्लॉज, हे तुम्ही जे मेन क्लॉज दिला असेल ते ओळखण्यासाठी त्याच्यावरून तुम्ही पुढे कोणत्या प्रकारचा क्लॉज तिथे ॲड करू शकाल हे समजण्यासाठी हे प्रकार महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे फॉर एक्झाम्पल एकच वाक्य मी इथं तुम्हाला दिलेलं आहे, त्यावरून तुमच्या ते कशा पद्धतीनं आपण क्लॉज ॲड करू शकतो हे लक्षात येईल. त्यामुळे या सगळ्या प्रकारांचा नीट व्यवस्थित अभ्यास करा आणि एक्झाम्पल्स वेगवेगळी आहेत ती तयार करण्याचा प्रयत्न करा. जे काही क्लॉजेस असे आहेत, म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन अटदर्शक आहे. इफ, व्हेदर, अनलेस यासारखी वाक्य आहेत ती ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशनमध्ये येतं. फॉर एक्झाम्पल ही विल कम इफ इट डज नॉट रेन. देअर इज वन कंडिशन इफ इट डज नॉट रेन. जर पाऊस आला नाही तर तो येईल, म्हणजे ही अट आहे. या पद्धतीने तुम्ही मेन क्लॉज जो क्वेश्चन पेपरमध्ये दिला असेल तो नीट अभ्यासायचा आहे आणि त्यानंतर पुढे तुम्हाला जो क्लॉज ॲड करायचा आहे तो योग्य पद्धतीने ॲड करायचा आहे. आय थिंक ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड what is clause and what is dependent or subordinate clause and their types. Now make your own sentences using the adding the clauses. Okay, thank you.